الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمیشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس بوٹی پر۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے میرے ہاتھ میں ہے، اس بوٹی کے فوائد آپ جان چکے ہوں گے، اس کا نام بھی۔ آج ہم اس بوٹی کے فوائد اور فضائل پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بوٹی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنا بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں، ہم دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہم قریب تر نہیں آنا چاہتے۔ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بندے کا عقیدہ اور نیت ارادہ ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے تیرے مقدروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت فرمانے گرامی عالی شان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر ایک بیماری کا علاج ہے۔ اور ہم ایک وکری بات ہے کہ ہم جناب علی دوڑ پڑتے ہیں، جناب علی ڈاکٹروں کے پاس دوڑ پڑتے ہیں، جناب علی وہ ہم سے پہلے نمبر پہ تو 1000 روپے کا فیس کا ٹیکہ لگاتے ہیں، ہم غریب آدمی وہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب علی جو انہوں نے دوائی میڈیسن لے کے دینی ہوتی ہے وہ تو 5-6 ہزار 10 ہزار کی دوائی ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی کا گھر کا آٹا نہیں پورا ہو رہا اور گھر کا چولہا نہیں چل رہا، وہ دوائی کیسے لے؟ یہ بات قابل غور ہے، توجہ کرنے والی بات ہے۔ اور میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ خدارا ان ڈاکٹروں کو امیر نہ کریں، یہ کچھ محنت کریں، اور تم محنت کرتے ہو، جتنا مال ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کو طبیبوں کو دے کر آ جاتے ہو، تو ضرور جاؤ، علاج کروانا سنت رسول ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج ہمارے گھر میں ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے، ہم اس کے باوجود دوسروں کے دروازوں کی ہم دستک دیتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہم اصل ٹاپک کی طرف۔ یہ جو میں نے آپ کو بوٹی دکھائی ہے، یہ دیکھ لیں غور سے، میں قریب کر دیتا ہوں کیمرے کے۔ یہ جو میں نے آپ کو بوٹی دکھائی ہے، اگر میں اس کے فوائد بتانا شروع کر دوں، ایک نہیں دو نہیں، میرے علم کے مطابق میں کم از کم اس کے 75 فوائد بتا سکتا ہوں، 75 فوائد اس بوٹی کے۔ لیکن یہ بوٹی نہیں ہے، یہ بالعموم اس کو لفظ تو بوٹی کا کہہ رہا ہوں، یہ اس کو سونف بولتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سونف ہے، یہ سونف دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ دیکھ لیں، یہ سونف ہے۔ یہ میں آج سیر کرنے کے لیے باہر نکلا تھا تو مجھے سونف کا پودا نظر آیا،
تو میں نے ایک सौंफ मालिक की इजाज़त से, जिनकी गाँव थी उनकी इजाज़त से एक गुच्छा तोड़ा। मेरा दिल चाहा कि इस पर, इसके फ़वाइद पर एक वीडियो बनाऊं ताकि हुजूर की उम्मत जो है परेशान है उनके लिए फ़ायदा हो जाए। मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। नाजरीन, ये जो सौंफ का पौधा है, मैं कच्चे के फ़वाइद बताने लगा हूँ। इसके क्या फ़वाइद हैं? हुक्मा इत्तिबा फरमाते हैं कि ये सौंफ जो है, अगर कोई इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, इस सौंफ को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, सिर्फ 40 दिन के बाद अपनी नज़र का तमाशा देखे, अपनी नज़र का कमाल देखे। हम जाकर जनाब अली एनके लगवाते हैं, जनाब अली क्या क्या करवाते हैं। जिसकी नज़र कमज़ोर है, जिसकी नज़र के ये शीशे कमज़ोर पड़ गए हैं, यानी कि धुंधलापन है, नज़र नहीं आता, 1 महीना सिर्फ ये सौंफ चबाए, खाने के बाद 1 महीना सौंफ चबाए, फिर देखें कितना नज़र तेज़ होती है। और जिसको गैस का प्रॉब्लम है, जिसको मैदे का प्रॉब्लम है, जिसका खाना पीना हजम नहीं होता, जिसको खट्टी डिकारें आती हैं, जिसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो कहता है कि यार मुझे खट्टी डिकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता और बाज़ औक़ात खाने के बाद उल्टी आ जाती है, कै आ जाती है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। खुदा की कसम, अल्लाह की नेमतों में कोई शक नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बेबहा नेमत अता की है। अल्लाह ने बड़े इसमें फ़वाइद रखे हैं। आप सिर्फ 1 महीना या 40 दिन ये मेरा कोर्स करके देखें। जिनको मैदे का मसला है, आपने कच्चा सौंफ लेना है और इसको चबाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े से, यानी कि आप देख लें इतने से आपने लेने हैं। फिर इसको आपने चबाना है और दूसरे नंबर पे आपने ऐसे करना है, सुबह सवेरे खाली पेट निहार मुँह आपने एक दाई का कौला लेना है, एक दाई लेनी है। और ये जो सौंफ है, कच्चे सौंफ की बात कर रहा हूँ, ये जो कच्चा सौंफ है, आपने एक कच्चे सौंफ के 3-4 जो पूंगलियां हैं, ये डुंडियां हैं, ये इनको तोड़ना है और आपने इसको दौरी डंडे में ये ग्राइंडर करना है। और इसमें आपने पुदीना भी मिला सकते हैं, इस सौंफ में पुदीना और ये सौंफ, ठीक है जी। आपने ग्राइंडर करना है और ग्राइंडर करके आपने इसको दही में मिक्स कर लेना है। दही को मिक्स करके उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें देसी खांड डालनी है, जिसको हमारे बुजुर्ग देसी खंड कहते हैं, देसी खांड, देसी शक्कर जिसको हम कहते हैं, देसी शक्कर इसमें मिलाएं और सिर्फ 1 हफ्ता आप तजर्बा करें। यकीन जाने, आप जो महंगे सिरप पीकर परेशान हैं जी, हम 500-500 रुपए वाले सिरप पीते हैं, अल्लामा साहब फिर भी आराम नहीं आता, हम परेशान हैं। सिर्फ 1 हफ्ता तजर्बा करें। यार मैं आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं भेज रहा, मैं आपके कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं कोई आपसे आपका कोई 2000 रुपये का खर्चा नहीं करवा रहा। सिर्फ ये पौधा सौंफ का जो है आपके इलाके में होगा, आपके घर में होगा, आपके गांव में होगा और आपकी ज़मीन में होगा। ये पौधा जो है, आप इसको लें और इसको जनाब अली ग्राइंडर करें और पुदीना से मिला लें और फिर क्या करना है, दही में मिक्स कर ले और देसी शक्कर जो है इसमें मिक्स करके आपने खाली पेट खाने से 1 घंटा पहले आप खा लें और फिर इसका तमाशा देखें और फिर इसका कमाल देखें, फिर इसका जोबन देखें, इसकी जवानी देखें, ये आपको कितना मज़ा देता है। खुदारा आप क्यों नहीं अल्लाह की नेमतों पर यकीन रखते? आप क्यों नहीं इनसे फायदा उठाते? आपके पास पैसे ज्यादा है, आपके पास अगर पैसे ज्यादा है तो किसी मदरसे में दे दें, आप किसी मस्जिद में दे दें, आप अपने इमाम मस्जिद की खिदमत कर दें अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं। और आप मेरे लिए दुआएं करोगे, दुआएं जी। आप 1 हफ्ता इसको मिक्स करें, ये मिक्सचर बनाकर दही में खाएं, इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़, आपका गैस, आपका जनाब अली जिगर का मसला, आपकी नज़र का मसला, आपके चेहरे पर छाइयाँ, धब्बे, दाग, ये मामलात, आपका खून साले नहीं बनता, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। और वीडियो ज़्यादा लंबी होती पा रही है, इसी पर मैं इत्तेफा करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है, खुदारा ये बहुत बड़ी कमाल की बूटी है। ये सौंफ जो है कच्चा सौंफ है। वैसे ही आप पक्का सौंफ जो है ना, खाने के बाद थोड़ा सा चबा लिया करें, ऊपर से गुड़ खा लिया करें। और जब भी आपने वो दही वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है, आपने ये बात ज़रूर मेरी बात समात फरमा ले, तवज्जो से समात फरमा ले। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ अलहम शरीफ पढ़नी है और उस पर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का नाम लेकर खाएं, इंशाअल्लाह आपको बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। आपकी नज़र भी ठीक हो जाएगी, आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा और आपकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। कब्ज़ जो है ये 70 बीमारियों की माँ है, इसको उम्मुल अमराज कहा गया है। तो भाइयों, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें हक सच
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم آپ کے لیے اتنا کوشش کرتے ہیں، دیکھ لیں کہ ہم آپ کے لیے وقت دیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کو جناب علی فی سبیل اللہ جناب علی ایسے نسخے اچھے آپ کو شیئر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کمنٹ میں ضرور جناب علی ہمیں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل راہ حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیوز اور مفت آپ کو ملتی رہیں گی، آپ کے کچن میں ہی اس کا علاج ہوگا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔